नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुछे उपन्यास उपनायिका लेखिका प्रतिभा राय। पुरुष आखिरे नारी अंगर मानचित्र रे पहाड़ नदी वन उपत्यका ठीक धरा पड़ी जाए। नारी सेथिपाई उपयुक्त नुहे। भाउजों परे से दायित्व देई आमे भूल करिछि। द्राक्षा कहिला, नारी को दोष देवा तम पुरुष जातिर प्रकृति। ए झीटी को पसंद करिछंती तमर बंधु। मु तो झीटी को आदो देखी नहीं। फोटोरु प्रकृत चेहरा सबुबेले जानी हुए नहीं। सुखेन्दुंक मनरे झीटीर प्रकृत सौंदर्य फोटोरे ठीक भावरे फुटी नहीं। सुखेन्दु सम्मति जड़ाई कहिले, द्राक्षा ठीक कहूछि, झीटी को मु पसंद करिछि, खूब भल झीटी। कमलेश भ्रुकुंचित करी कहिले, छी सुखेन, तो रुचि एते निम्न स्तर को गलानी। निज पसंद रे बाहा होइथिले तो अवस्थाटा कौन होइथांता मु भाबुछि। भाउजों को विवाह कला परे मध्य तो रुचिर मान उन्नत होई पारि नहीं। तोर दृष्टि शक्ति ठीक अछि तो? थरे आखिरा परीक्षा करेने विदेश जीवा पूर्वरु, नचेत पृथ्वीर समस्त नारी तते रंभा उर्वशी मने हेबे। तापरे अवस्थाटा जहा हेबो भावी पारुछु तो? बिचारी भाउजटी मोर आ देह धरी रहिबे भला। सुखेन्दु कहिला, असभ्य, मते कौन भाविलु कि? ता छड़ा तो भाउज सहज झीटीए बोली मने करिछु। झीओ माने बाहर को जेतिकी शांत सुधार जना पड़ती, सेमाने भितरे ठीक तार ओल्टा। आउ कौ झीओ को आड़ आखिरे चाहिए तोरे सुधार भाउजटी मते संसार रे रखिब नाही। कमलेश कहिले, भाउजंग कथा छाड़, तो सह भाउजंग विवाहरे मध्यस्थ मु। तेणु भाउजंग सुख संसार रे टिके व्यतिक्रम देखिले मु तोते तली तेलांत करदेवी। से कथा जेपरी मने थाए। सुखेन्दु हसी देई कहिले, तो भाउजंग स्त्री रूपरे पाइथिले पाषांडवी उर्वशी रंभांकु आड़ आखिरे चाहिब नाही। मो देवता न होई पारे, हेले पाषांड नुहे, तू तो जाणु। से बाजे कथा उठुची काहेकी? एथर तो मतामतटा कौन कह। कमलेश राय देवा भंगीरे कहिले, तो रुचि कौन जानिबा परे आउ केबे हेले मु तो पसंद रे बाहा हेबी नाही। सबु कथा भाउजंक उपरे छाड़ी दिया जाऊ। तो ठारु से निश्चय भल विचारक हेबे ए क्षेत्र रे। द्राक्षा स्थिर कंठरे सिद्धांत घोषणा करी कहिले, एणिकी तमर मता मध्य मु नेबी नाही। तमे तो आखुकियारी रे पशिला भली होउछ। कन्या निर्वाचनर दायित्व मोर मतामत ही चूड़ांत। एमती कि विवाह पूर्वरु तमको कन्यार फोटो सुद्धा देखिबाकू देबी नाही। कमलेश हाथ जोड़ी अभिनय भंगीरे कहिले, ताहले एणिकी प्रतिदिन फूल चंदन देई देवींक पूजा करिबाकू हेबो। देवी असंतुष्ट हेले मो भाग्ୟରେ साप अछि कि बेंग अछि किए जाने। ए तो किछि कम कथा नुहे। दुई बंधु एक संगे हसी उठिले अपराह्नर निर्जनता को मुखरित करी। द्राक्षांको फोटोटी फेराई देउ देउ हठात कमलेशंकर द्राक्षांक हाथ उपरे दृष्टि स्थिर होईगला। हो हल्ला ओ खाइबा पीबार धूम भितरे से द्राक्षांको लक्ष्य करी नथिले। तांकर मुख विषन्न हैला। मर्माहत होई कहिले, भाउज तुमे ये कौन करी बसिछ? मते काकरा खोइब बोली निज हाथटाकू पोड़ी पकईछ। वास्तविक मु खूब दुखित ओ लज्जित। मोरी पाई तुमर ए अवस्था। मो भली लक्ष्मी छड़ा लोकटार जन्मदिन करिबाकू किए कहुतला? द्राक्षा कहिले, कौन हेइछि जे एमती? गरम तेल पड़ी फोटका केतेटा होइछि। रांधिबा बेले एमती केते थर हुए। तमर दोष कौन हेला एथिरे? कमलेश सेमती विमर्श ही कहिले, मते काकरा खोइबा जोगु तुमर ए अवस्था। पेटे काकरा खाई सारी मो पुणी से कथा देखुछि। मो पेट फाटी जाउनी काहेकी? सुखेन्दु हसी हसी कहिले, हे तो ब्रह्म अभिशापटा जदि सतकु सत फली जाए तेबे तोर नुहे मोर पेट ही फाटिबो। तू तो काकरा खाइछु। भाउज हाथ रे तेल पड़ीछि माछ भाजिबा बेले। आ माछ ताक तो मु खाइछि।
କମଳେଶ ଯେମିତି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସବୁ ତ ମୋରି ପାଇଁ। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏ ବୟସରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ? ସବୁ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛୁ ତୁ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ହସି ହସି କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସତେ ଯେମିତି ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇଥାଅ। ଆଜି ଖାଲି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲି। କମଳେଶ ସେମିତି ଦୁଃଖିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଭାଉଜ। ଆଜି ସକାଳୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଖଟୁଛ, କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁରେ? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ, ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତ କଥା, ମୁଁ ତ ପର ଲୋକଟିଏ। ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏତେ ଖଟିବା କ'ଣ ଦରକାର? ନିଜ ଭାଉଜ ହୋଇଥିଲେ ତମେ ତ ଏମିତି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ବରଂ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାରେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତ। ତମ ବନ୍ଧୁ ତମକୁ ଯେତେ ଭାଇ ଭାଇ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମର ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ଏକଥା ସତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବି। ତମ ନିଜ ଲୋକଟି ସବୁ କଥା ତୁଲେଇବ। କମଳେଶ ଆହୁରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସୁଖେନ୍ଦୁ କହିଲେ, କହୁଥିଲି ନା ତୋ ଭାଉଜ ସହଜ ଝିଅଟିଏ ନୁହେଁ। ତାକୁ ତୁ କଥାରେ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ? ତା ପାଖରୁ ଖସିଯିବା ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ହସି ହସି ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବରାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମସୁଧା କରୁଥାଅ, ହେଲେ ହାରିଯିବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବା ଖୁବ୍ ସହଜ ମନେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ସମୟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମା'ଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସୁଖେନ୍ଦୁ। ସୁଖେନ୍ଦୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାରେ ମା' ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଡ଼ି ରହି ନିଜ ଭିତରର କ୍ଷୀଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚାପି ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉପଲକ୍ଷେ କମଳେଶଙ୍କର ବିରାଟ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ। ଦ୍ରାକ୍ଷାର ବାରଣ, ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଆପତ୍ତିର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନନ୍ଦନଟା ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କୁ ହିଁ ସେମିତି ଉପଲକ୍ଷ କରି ସୁଖେନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇ ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାହା ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର 9 ମାସ ପରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ କୃତିତ୍ୱଟା ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ପ୍ରଶଂସାର ଅଜସ୍ର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନା। ସେଥିରେ ସାମୟିକ ସ୍ୱାମୀ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଦୁଃଖ ବିସ୍ମରି ଯାଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କ ବୁକୁ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର କୃତିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ବିହଳିତ ଅବସ୍ଥା। ଅନେକ ରାତିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଲୋଟେଇ ଦେଉ ଦେଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଲେଷରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ସୁହଗଭରା ଗଳାରେ କହିଲେ, ତମକୁ ପାଇ ମୁଁ କି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟ। ସୁଖେନ୍ଦୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସ୍ପର୍ଶରେ ବିହଳିତ କରି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥା ହିଁ କହୁଛ। ତମକୁ ନେଇ ମୋର ଗର୍ବର ସୀମା ନାହିଁ। ମୋ କୃତିତ୍ୱ ପଛରେ ତମରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ହିଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ନିହିତ। ତମେ କେବଳ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ, ସୁଲକ୍ଷଣା। ତମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାରେ ମୋର କି କଷ୍ଟ ତାହା ଯଦି ତୁମେ ବୁଝନ୍ତ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଭାରି ଗଳାରେ କହିଲେ, ମୋର ଦୁଃଖ ତମଠାରୁ ଅଧିକ। ତଥାପି ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ତମର ଯାତ୍ରା ଶୁଭଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ବେଶୀ ଦିନ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ ତ? ସୁଖେନ୍ଦୁ ଦୃଢ଼ ଗଳାରେ କହିଲେ, ଅସମ୍ଭବ। ତମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବିନା ମୋର ଗବେଷଣା ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଗବେଷଣାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତମ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କଷ୍ଟ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଭିଜା ଭିଜା ଗଳାରେ କହିଲେ, ତମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ତମେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ଖବର ନ ଦେବା ଯାଏ ମୋର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କେବଳ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତମର ସୁସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲ। ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ତମଠୁ ଯେମିତି ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବି। ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 2 ଧାଡ଼ି। ତମେ ଭଲରେ ଅଛ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଲେ
ତମର ସଫଳତା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରେ। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟା ବି ଭିଜି ଆସିଲା। ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳାରେ କହିଲେ, ଦ୍ରାକ୍ଷା, ଆମ ଦେଶର ପତିପତ୍ନୀର ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ କେଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ କହତ। ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ପଥରେ ଆହୁତି ଦେଇ ନିଶେଷ ହୋଇଯିବା କଥା କେବଳ ଆମ ଦେଶର ନାରୀ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ତମର ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବନା ହିଁ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବ। ତମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଯେତିକି ଦିନ ତମେ ଏଠାରେ ରହିବ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କମଳେଶ ଅଛି, ବୋଉ ଅଛି, ବୋଉର ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ରାକ୍ଷା କହିଲେ, ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି କରିବ ନାହିଁ। ସୁଖେନ୍ଦୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କଥାରେ ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସୁଖେନ୍ଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ନେଇ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷୋଫୁଲ୍ଲ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପ୍ଲେନ୍ଟା ଭୂଇଁ ଛାଡ଼ି ଆକାଶ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟାରୁ ଅବାଧ୍ୟ ଜଳଧାରା ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଆଖି ସଜଳ ହୋଇଥିଲା। ମା ତ ରୀତିମତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। କମଳେଶ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋପନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାନା ହାସ୍ୟକର କଥା କହି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ ଘରକୁ। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କ ବିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାର ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ରାକ୍ଷାର ମନ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ କମଳେଶ ତାର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବାଳକଟି ଭଳି ଅନେକ ଅସଂଲଗ୍ନ କଥାର ଖିଅ ଧରୁଥିଲେ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କମଳେଶ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଣି ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ମା ହଜିଗଲେ ଠାକୁର ପୂଜାରେ। ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କର ନିଃସଙ୍ଗ ଦିନଗୁଡ଼ା ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ଭରା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ ଥିଲା। ସୁଖେନ୍ଦୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘପତ୍ର, ବିରହ ବେଦନାରେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଚିଠିର ସମସ୍ତ ପଂକ୍ତି। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା ତଦନୁରୂପ। ବେଳେବେଳେ ଡାକ ଗୋଳମାଳ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖର ଅନେକ ଚିଠି ଏକ ସମୟରେ ପାଉଥିଲା। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଚିଠିକୁ ନେଇ କମଳେଶ ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରି ବେଳେବେଳେ ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଦିନ କମଳେଶ ଆସି କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଖେନ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ତାର କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଚମକି ଉଠିଲେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହଁଟା ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କମ୍ପିତ ଗଳାରେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଖୋଲି କୁହ କମଳ। ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ତମ ପାଖକୁ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଦ୍ରାକ୍ଷାର ଭାବାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କମଳେଶ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ହସି ହସି କହିଲେ, ବାସ୍, ଏତିକି କଥାରେ କାନ୍ଦିବାର ଉପକ୍ରମ କରିଦେଲ। କି ବୀରା ନାରୀ! ନିଅ ସୁଖେନର 3 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି। ଚିଠିର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କର। ସେ ଆଉ କି ଗବେଷଣା ସେଠି କରୁଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କର ବିବର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରେମପତ୍ର ପାଇଥିବା ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା କିଶୋରୀ ଝିଅଟି ଭଳି ସେ କମଳେଶଙ୍କ ହାତରୁ ଚିଠିତକ ଝାମ୍ପି ନେଇ ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଲା। ଦ୍ରାକ୍ଷାର ଚପଳ ଚରଣର ଛନ୍ଦ, ମୁଖର ରଙ୍ଗରାଗ, ଦୃଷ୍ଟିର ଆକୁଳ ଆବେଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କମଳେଶ ଅନୁଭବ କଲେ ସୁଖେନ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ। ଦ୍ରାକ୍ଷାର ଲଣ୍ଡନ ଯିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁଖେନ୍ଦୁ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କ ଯିବାର ବର୍ଷଟିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦିନ ଆସିଗଲା। କମଳେଶ ବ୍ୟବସାୟ ଜନିତ ଗସ୍ତରେ ଅନେକ ଦିନ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ କରି ଦ୍ରାକ୍ଷା ସମୟର ଦୁଃସହ ସ୍ରୋତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଦିନେ ଅସହାୟ ମନେକଲା। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରେମପତ୍ରର ଭାଷା, ଆବେଗ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବଧାନରେ ନାନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା। ଶେଷକୁ ମାସରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ପାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚିଠିରେ ମାତ୍ର କେତେ ଧାଡ଼ି ଅସଂଲଗ୍ନ କଥା। ବୋଉର ଯତ୍ନ ନେବ,
ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମୋର ସମୟର ଅଭାବ। ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନର ଆକାଶଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଉଠେ। ତାହା ବିନା ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଗବେଷଣାର ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁଛି ତ? ଅଭିମାନର ଭସା ମେଘ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ସେ ଅଭିମାନର ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ପୁଅର ଖାପଛଡ଼ା ଢଙ୍ଗରେ ଶାଶୁ ଚିନ୍ତାରେ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳି ବୋହୂର ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହନ୍ତି, କେଡ଼େ ହାଡ଼ୁଆ ହୋଇଗଲୁଣି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉନୁ। ମୋରି ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ। ସୁଖ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛୁ। ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ତାର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲାଣି। ମାଆର ଦୁଃଖ ଯିଏ ନ ବୁଝିଛି ସେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ? କିଏ ଜାଣି କେଉଁଦିନ ସେ ପାରିର ଡାକରା ଆସିଯିବ, ତା ମୁହଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ବୁଢ଼ୀ ଝର ଝର ଲୁହ ଢାଳନ୍ତି ରୋଗଶଯ୍ୟାକୁ ସିକ୍ତ କରି। ମନକୁ ଟାଣ କରି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଉ। ଭିଡ଼ ପାଠ, ସମୟ ମିଳୁନି। ପ୍ରତି ଚିଠିରେ ତମରି କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ ସେ ବି ସେଠି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଚିଡ଼ି ଉଠନ୍ତି। କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏତି? ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ପାଠ ନାହିଁ? ମୋର ବାରଣ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଦେଶ ଭୂଇଁ ଛାଡ଼ି ପରଦେଶରେ ଯାଇ ରହିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ମୋ ମନ କହୁଛି ତା ମୁହଁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିବି। ପୁରୁଷ ମାତ୍ରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉ କି ପୁଅ ହେଉ। ସମ୍ମାନ, ଧନ, ଯଶ ଆଗରେ ମାଆର ସ୍ନେହ, ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଚ୍ଛ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଅନୁଭବ କରି ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ। ଶାଶୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦିନୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି। ଦିନେ ଭଲ ହେଲେ 8 ଦିନ ଖରାପ। ଚିନ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କର କାଳ ହୋଇଛି। ସେ କଥା ଜଣାଇ ସେ ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖେ। ମଝିରେ ଥରକ ପାଇଁ ଆସି ବୋଉକୁ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଶାଶୁଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଆକୁଳ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟଥା ବି ଜଣାଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା। ଆଶା ଥରକ ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ତା ହୃଦୟର ଅଭିମାନର ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଳାବିତ କରିବ। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ସେ ବ୍ୟଥା ପାଏ। ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଚିଠିରେ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ପର୍ଶ। ସେଠି ମନ, ହୃଦୟ, ଭାବପ୍ରବଣତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବୋଉ ବୟସ ହେଲାଣି। ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ବୋଲି ଗବେଷଣା ଅଧା ପକାଇ ଆସିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାଟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। କିଛି ପଇସା ବି ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୋଉର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତମର ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହେବନି। ମୋର ଗବେଷଣା କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ବୋଉର ଯତ୍ନ ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ତେଣୁ ଲେଖି ମୋତେ ବିଚଳିତ କର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ନିଜେ ସମାଧାନ କରି ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦ୍ରାକ୍ଷା